সেন্ট্রাল প্রবলেমস অফ এন ইকোনমিতে কি আছে? সেন্ট্রাল প্রবলেমস অফ এন ইকোনমিতে তিনটা সেন্ট্রাল প্রবলেম আছে। হোয়াট টু প্রডিউস, হাউ টু প্রডিউস, whom to produce. What to produce means which good the producer will produce. Which good? That is nothing but the problem of selection of a good. Producer will select. Now producer select je korbe, on what ground producer will select? Producer will select depending on the availability of resources. তার কাছে কোন রিসোর্স অ্যাভেলেবল আছে। Understand? Based on the availability of resources, the producer will choose which good the producer will produce. Am I clear? বুঝাতে পারছি? সেকেন্ড প্রবলেম হলো how to produce. How to produce means basically the problem of selection of method of production. এটা আমরা একটু অল্প ডিটেইলে বুঝতে লাগবো। The second problem before a producer is how to produce. How to produce is related with the problem of selection of method of production. যেভাবে what to produce is related with the problem of selection of good, it is basically the problem of selection of method. যে প্রডিউসারে কোন মেথডে প্রোডাকশনটা করবে, ঠিক আছে? and there are three methods are there. কয়টা মেথড আছে প্রোডাকশনে? তিনটা মেথড প্রডিউসারের কাছে থাকে। প্রডিউসারে সেই মেথডটা চুজ করবে। মেথড নাম্বার 1 লেবার ইন্টেন্সিভ মেথড। কি বলছি? লেবার ইন্টেন্সিভ মেথড। মেথড নাম্বার 2 capital intensive method, and method number 3 mixed intensive method. Clear হচ্ছে? Sure everyone? So there are three methods available before a producer. Method number 1 labor intensive, method number 2 capital intensive, and method number 3 mixed intensive. That is, out of these three methods the producer will choose anyone. Now before choosing, the producer needs to know যে এই তিনটা মেথডের মানে কি। লেবার ইন্টেন্সিভ মেথডের মানে হলো the producer is using more labor in proportion to capital. মানে মুদ্রা কথা একটা, যে প্রডিউসারে মেশিন কম লাগার আর মানুষ বেশি লাগার। ক্লিয়ার? একদম উল্টাটা হইল সেকেন্ডটা, ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিভ। এটার মানে কি দা? that the producer is using more capital in proportion to labor. মানে মুদ্রা কথা, প্রডিউসারের মেশিনের উপরে ডিপেন্ডেন্ট, লেবার কম, ওয়ার্কার কম। আর থার্ড হলো মিক্সড ইন্টেন্সিভ, মানে প্রপোর্শনেটলি লেবার আর ক্যাপিটাল দ্যাট ইজ মেশিন সেম লাগার সে। ইজ ইট ক্লিয়ার? বুঝাতে পারছি? ফলো করবে। একটু রিপিট করি, দিস ইজ মাই হ্যাবিট, জাস্ট কারণ জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট, তোমরা যেন মাথায় এখানেই কনসেপ্টটা ঢুকে যায়। কনসেপ্টটা ক্লিয়ার রাখো। আমি আনসার যখন লেখবা সেন্টেন্স ফরমেশন, আমি আনসার একটা দিমু তোমরা সব কোয়েশ্চনেরই, এবং এটাই যে তোমার পুঁথি তা না, এই আনসারই যে লেখবা তা না। মনে করো যে আনসারটা আমি তোমরা প্রোভাইড করবো জাস্ট এ ড্রাফট, বেসড অন দিস ড্রাফট এন্ড বেসড অন দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং তুমি আনসার ফ্রেম করো, ঠিক আছে? ইটস টোটালি আপ টু ইউ। There are three central problems of an economy. One is what to produce, that is the producer will choose which good he will produce, and his choice depends on the availability of resources. Finished. Ar kichu golpo nai. Come to the second one. Second one is how to produce. That means which method the producer will use in the production. There are three methods, that is labor intensive, capital intensive, and mixed. What is labor intensive? Producer is using more labor in compared to capital, in proportion to capital, better it is to say. What is capital intensive? The producer is using more capital in proportion to labor. And mixed intensive, the producer will choose proportionately same both labor and capital. Now producer এই তিনটা মেথডের মধ্যে একটা মেথড সে প্রডিউসারে সিলেক্ট করবে। না কোয়েশ্চন হলো
সেই সিলেকশনটা প্রডিউসার কি গ্রাউন্ডে করবে? এনি আইডিয়া? যদিও তোমরা জানা থাকার কথা নয়, জাস্ট আই এম আস্কিং। না, আগে কোয়েশ্চনটাকে আবার ক্লিয়ার করি, বুঝো, আনসার না দিলেও হবে, বাট জাস্ট আস্কিং যে এই যে তিনটা মেথড অফ প্রোডাকশন আছে, এই তিনটা মেথডের মধ্যে প্রডিউসারে কোনটা চুজ করবে? জাস্ট কনসিডার ইউরসেলফ এ প্রডিউসার, হয়তো আনসার পেতে পারো। মনে করো তোমরা একজন প্রডিউসার, তুমি একটা গুড সিলেক্ট করে নিয়েছো, সে ইউ হ্যাভ সিলেক্টেড ইউ উইল প্রডিউস রাইস, সিলেকশন ইজ ডান, গুড সিলেকশন ডান, যে তুমি রাইস প্রডিউস করবে। না, কোয়েশ্চন হলো এই রাইসটা কিভাবে প্রডিউস করবে? বেশি মানুষ দিয়া, কম মেশিন দিয়া, না কম বেশি মেশিন কম মানুষ দিয়া, না দুইটা প্রপোর্শনেটলি সেম? এই সিলেকশনটা তুমি কিসের গ্রাউন্ডে করবে? হ্যাঁ, অ্যাভেলেবিলিটি। ওকে, কিছুটা অ্যাভেলেবিলিটি, আর কিছু? হ্যাঁ, so that is availability is same. Okay, anyway, let me answer. প্রডিউসারে যে সিলেকশন অফ মেথড করবে, যে কোন মেথড দিয়ে সে প্রোডাকশন করবে, ইট ডিপেন্ডস অন এ কনসেপ্ট। কি কনসেপ্ট? ইট ইজ কল্ড এফিশিয়েন্ট মেথড অফ প্রোডাকশন। বুঝাতে পারছি? ফলো করতে পারছো সবাই? প্রডিউসার দেখবে যে এই তিনটা মেথড অফ প্রোডাকশনের মধ্যে কোনটা এফিশিয়েন্ট, কোন মেথডটা এফিশিয়েন্ট মেথড। না, হোয়াট ইজ এফিশিয়েন্ট মেথড? এফিশিয়েন্ট মেথড হলো সেই মেথড যে মেথডে কস্ট মিনিমাইজ করে। এক লাইনে আনসার। প্রডিউসারে যে প্রডিউস করে, কেন প্রডিউস করে? প্রফিট করার লাগে। প্রফিট সে কোন সময় বেশি করব? যখন কস্ট কম থাকবে। আমি এই পেনটা প্রোডাকশন করতে গিয়া এই পেন থেকে কত টাকা প্রফিট করবো ডিপেন্ড করে এই পেন বানাইতে আমার কত টাকা খরচ হয়েছে, বিকজ প্রাইসের উপরে কিন্তু আমার কন্ট্রোল নাই। আমি যদি এই মনে করি, আমি যদি ভাবি যে আমি এই পেন থেকে বেশি প্রফিট করতে গিয়া দাম বেশি রাখি দিব, তাহলে তো আমার কাছে কনজিউমার আসবে না, কারণ এইরকম পেন আরো হাজারটা মার্কেটে অ্যাভেলেবল আছে। তার মানে প্রাইসটা আমার পেনের এমনভাবে রাখতে লাগবো যেন বাকি পেনের সাথে এটার একটা মোটামুটি একটা মিল থাকে, যাতে কনজিউমার আমার কাছ থেকে কিনে। তার মানে যদিও আমি প্রডিউসার, বাট প্রাইসটা আমি ইনফ্লুয়েন্স করতে পারি না। আর ইউ গেটিং দ্য পয়েন্ট? বিং এ প্রডিউসার আমি প্রাইসটা ইনফ্লুয়েন্স করতে পারি না। আমি যদি প্রাইসটা ইনফ্লুয়েন্স করি, প্রাইস বাড়াই দিই, কনজিউমার উইল নট কাম টু মি। তো আমার প্রাইসটা রিজনেবল রাখতে লাগবে। তো রিজনেবল রাখার পরেও অন্য প্রডিউসার থেকে আমি কিভাবে বেশি প্রফিট আর্ন করতে পারবো, সেই আর্নিংটা, প্রফিটটা ডিপেন্ড করে কস্টের উপরে। যে আমি যত বেশি কস্ট মিনিমাইজ করতে পারবো, আমি প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করতে পারবো। আর ইউ গেটিং দ্য পয়েন্ট? আমি যত বেশি কস্ট মিনিমাইজ করতে পারবো, তত বেশি প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করতে পারবো। নাও বিং এ প্রডিউসার, আই উইল থিঙ্ক যে এই তিনটা মেথডের মধ্যে কোনটায় কস্ট মিনিমাইজ করব। এখন আমি ক্যালকুলেশন লাগাইবো যে আমি রাইস প্রোডাকশনে যদি মেশিন বেশি লাগাই, তাহলে কি আমার খরচা কমবো? আমি ক্যালকুলেশন করতে লাগবে। হঠাৎ করে প্রোডাকশন স্টার্ট করলে হবে না। আমি রাইস প্রোডাকশন করতে গিয়ে যদি একটার জায়গায় 10টা ট্র্যাক্টর লাগাই আর মাত্র 5 জন লেবার লাগাই, তাহলে কি আমার খরচ কম? না 10 জন লেবার লাগাইয়া 2টা ট্র্যাক্টর লাগাইলে খরচ কম? দ্যাট আই উইল calculate, and based on this calculation, which calculation? That I will find out that which method of production will minimize the cost, because cost minimization is directly related with profit maximization. Now out of these three methods, যে মেথডে কস্ট মিনিমাইজ করব, সেই মেথডটাই আমি চুজ করব। Now the second problem is done. First problem, what to produce, that is selection of goods. আমি গুড সিলেক্ট করব। সিলেকশন ডান, whatever, রাইস, হুইট, ক্লথ, বুক, কপি, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, যে কোনো কিছু। সেকেন্ড, ওই পার্টিকুলার গুডটা আমি কিভাবে প্রডিউস করব, হাউ টু প্রডিউস, by which method I will, by what technology I will. So there are three methods. How labor intensive, capital intensive, mixed. এই তিনটার মধ্যে আমি দেখবো যে আমার কোনটাতে খরচ কম। সিম্পল আনসার, কোন মেথডে আমার খরচ সবচেয়ে বেশি কমাইবো, যে মেথডে আমার খরচ সবচেয়ে বেশি কমাইবো, I will choose that method. If it is labor intensive, then labor intensive. If it is mixed, if it is capital.
Are you getting the fact? Now, problem number 3. Whom to produce? Problem number 1 chilo what to produce, that is problem of selection of goods. Problem number 2 is how to produce, that is problem of selection of method. And problem number 3 is whom to produce, means problem of distribution. Problem of what? Distribution. মানে আমি যে গুডটা প্রডিউস করলাম সেই গুডটা আমি কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট করব। আমি শিলচরের মাটিতে বসিয়ে আমি রাইস প্রডিউস করলাম, এই রাইসটা আমি পাঞ্জাবেও সেল করতে চাই, ইউপিতে, দিল্লিতে, কলকাতাতে সেল করতে চাই। হাউ আই উইল ডিস্ট্রিবিউট দিস গুড, দ্যাট ইজ ফর হুম অ্যাকচুয়ালি আই এম প্রডিউসিং। মানে হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে, 20 রুপিজেরও রাইস প্রোডাকশন আছে পার কেজি, 200 রুপিজেরও রাইস আছে। একটা 5000-এরও মোবাইল ফোন আছে, 5 লাখসেরও মোবাইল ফোন, এনিওয়ে 5 লাখসের আছে কিনা জানি না, এনিওয়ে 5 লাখসেরও মোবাইল ফোন আছে। 500 পিসেসেরও একটা শার্ট হয়, 5 লাখসেরও একটা শার্ট হয়। কথা বোঝাতে পারছি? সো আই এম প্রডিউসিং হুইচ গুড ফর হুম। আমার যদি গোল থাকে যে আমি কমন ম্যানের সার্ভিস দেবো, ডিস্ট্রিবিউট করবো, তাহলে অ্যাকর্ডিংলি আই উইল চুজ 20 রুপিস কিলো রাইস or 500 piece price shirt, বোঝাতে পারছি, or 5000 rupees price of mobile phone। আর আমার যদি গোল থাকে আমি সেলিব্রিটিরা সেল করব, তাহলে আমি 5 লাখের শার্ট প্রডিউস করব, 5 লাখের মোবাইল ফোনও প্রডিউস করব। and that problem is nothing but problem of distribution. Understood? So there are 3 central problems, as I said: what to produce, whom to produce, and how to produce.